Up to second illustration we completed in the previous class. Now we'll start with the third one. So one of the lengthiest illustrations. Let's try to solve this. Here is. Now, Raj Prakash is primary portfolio manager of the global equity portfolio of at Organic Asset Management. Raina Kapoor, a recently hired valuation analyst, has been assigned to Prakash to assist him with the portfolio. Prakash recently sold shares of Capgemini Incorporation from the portfolio. Capgemini sale பண்றார் exhibit 1ல இருக்கு. Prakash tasked Kapoor with assessing with the return performance of Capgemini with specific trade performance provided in exhibit 1. So அவருடைய அனாலிசிஸும் சேல் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுங்கிறது பார்க்கலாம். இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணது Capgemini. ஓகே, Capgemini இந்த கேஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 20 rupees 75 paise per share. At the time of purchase, research by Prakash suggested that Capgemini shares were expected to sell for this rate. Okay, expected sale price. Okay, sale price being 29 in 3 years. At the time of purchase, the required return for Capgemini based upon the capital assets pricing model is 12.6. CAPM இதை வாங்கும்போது 12.6% rate of interest இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. Exactly 3 years after the purchase date, the shares were sold. அப்ப exactly 3 purchase பண்ணது வந்து exact 3 வருஷத்துக்கு பிறகு அதே நாள்ல சேல் பிரைஸ் ஆக்சுவல் சேல் பிரைஸ் being 30.05 நம்ம நினைச்சதுக்கு அள்ளி ஜாஸ்தி இருக்கு. No dividends were paid by Capgemini over the 3 years period. First part. So இதுல மூணு பார்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்னு அனாலிசிஸ்ல பிரகாஷ் அப்படிங்கற சொல்லி இருக்கிறார், அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு, இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். Prakash explains the Kapoor at the time of purchase the CAPM used to estimate a required return for Capgemini Incorporated an unadjusted historical equity risk premium. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஈக்விட்டி ரிஸ்க் பிரீமியம் இருக்கு இல்லையா, RM minus RF, அதை நம்ம ஒன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணல ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவுக்கு ஃபார் த இந்தியன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட். இந்தியன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி. Prakash notes that the Indian equity market has experienced a meaningful string of favorable inflation and productivity surprises in the past. Okay, so ஒரு favorable inflation நடந்திருக்கு, productivity surprise நடந்திருக்கு, ஒரு productivity surprise நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம நினைச்ச பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு. தட் மே பி a reason அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? Adjusted before estimating the required return for Capgemini. Okay. For another perspective on the reward to bearing risk, Prakash asked Kapoor to calculate a forward-looking equity risk premium for the Indian equity market using the data on the BSE index given in Exhibit 2. Exhibit 2ல கொடுத்திருக்காங்க. See, நீங்க அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். சர்ப்ரைஸ்டு க்ரோத் இருக்குது, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்காதனால தான் நமக்கு கம்மியாக வந்திருக்குன்றாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ வந்திருக்கிறோம், 29 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதுக்காக ஜாஸ்தி வந்தது காரணம் இதுதான் சொல்லியிருக்கோம். Now, இதில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்டிருக்கேன். கேஸ் ஸ்டடி தான், எக்ஸாம்பிள் கேட்கறது தான். இதில் ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டினுக்கு நம்ம இப்போ படித்ததை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸிபிட் 3, எக்ஸிபிட் 1. Okay, so what we have discussed is exhibit 1. இது exhibit 2 and 3 இருக்கு.
இது exhibit 1. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த டீடைல்ஸ் சர்ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. லெட்ஸ் ட்ரை டு finish up those things here. நான் என்ன கேக்குறாங்க? Based on exhibit 1, the expected 3-year holding period written for Capgemini Incorporation at the time of purchase. Expected 3-year holding period written. 3 வருஷத்துல எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. இதான expected. ஓகே 29 rupees கிடைக்குது. 20.75 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் from your investment 20.75 for 3 years. இப்போ 3 yearsல எவ்வளவு கிடைக்குது உங்களுக்கு? 29 is the value you are getting for the investment of 20.75. But 29 minus 20.75 divided by 20.75 into 100, 39.76%. A is the answer. Based on the exhibit number 1, the realized 3 years holding period return. So actual வரும்போது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். 30.05 ஆக்சுவலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு from your investment of 20.75. நினைச்சது காட்டிலும் ஜாஸ்தி தான் வந்திருக்கு. For your 20.75, what is your return in percentage? So 30.05 divided by 20.75. So into 100 minus 1 port. Okay. 30.05 minus 20.75 divided by 20.75 in percentage 44.82. Okay. And based on the historical record of surprises in inflation and productivity, the historical equity risk premium for the Indian equity market, if it is used as an estimate of the forward looking equity risk premium, should most likely be left unchanged, adjusted upward, adjusted downward. So risk premium, அதாவது இந்த பிசினஸ் வந்து நமக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க இங்க. favorable inflation and productivity also surprises, ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். அப்போ வாட் அபவுட் யுவர் ரிஸ்க் ப்ரீமியம்? ரிஸ்க் கம்மிங்க, ரெண்டு கம்மியா ஃபேவரபிளா இருக்கு. இது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா யுவர் ரிஸ்க் வில் பி லெஸர். யுவர் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் ஷுட் பி லெஸர் ஹியர். ஸோ யூ ஹாவ் டு adjust the risk premium downward. So with that exhibit 1ல இருந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது முடிச்சாச்சு. 2 is all about from exhibit number 2. exhibit number 2ல என்ன சொல்லி இருக்காங்க? BSE index data கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன போட போறோம்? ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம என்ன போட போறோம்? என்ன கேக்குறாங்க? I'll pick that here. இந்த exhibit 2ல இருந்து என்ன? Yeah. 2, the forward looking estimate for the Indian equity risk premium is closest to. Indian risk premium எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. You know that risk premium என்ன அர்த்தம்? RM minus RF. The long term earnings growth வந்து 4%, Indian government bond வந்து 3%. 4% இது கொடுக்குது, 3% தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாண்டு கொடுக்குது. RF, இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாண்டுனா இது RF. This is RM. இது லாங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, அதாவது கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். அது இல்லாமல் டிவிடெண்ட் ஈல்டு ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் தி பர்சன்டேஜ். அது இல்லாமல் ஒரு 1.2% வருது. அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2.2% யூ ஆர் கெட்டிங் மோர். 2.2% யூ ஆர் கெட்டிங் மோர். Is that okay? So Indian equity risk premium is nothing but RM minus RF. So RM ல பொறுத்த வரைக்கும் 4% plus dividend ஒரு 1.2, மொத்தம் 5.2%. But RF வந்து 3%. So the answer being 2.2 will be the correct one. Exhibit number 2 over. CAPM. Exhibit number 3ல இருந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? What are we going to do from the exhibit number 3? Is that okay? So let's go for the exhibit number 3.
This is exhibit number 3. Yeah, I'll keep it here. Prakash is now considering shares of TCS to the portfolio. Prakash asked Kapoor to calculate TCS weighted average cost of capital using CAPM with the information provided in exhibit number 3. Based on the exhibit number 3, assuming interest on debt is tax deductible, weighted average cost of capital for TCS is closest to. Okay. So, இங்க வந்து cost of debt pre-tax KD before tax is equal to 4.9. அப்ப after tax எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? KD before tax into 1 minus T. 4.9 will be the KD before tax. Marginal tax rate being 1.30%, one more, so 30%, otherwise 1 minus 0.3. அப்ப 4.9 into 0.7, 3.43. And long-term debt as a percentage of total capital being 25%. Okay, 25%. Then TCS beta equity. அப்ப நம்ம இது கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வரும்? KE கண்டுபிடிக்கும் போது CAPM கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குரிய டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பீட்டாலாம். அப்படின்னா CAPM மாடல்ல RF plus beta into RM minus RF. Risk-free return being 3 and risk premium, which is RM minus RF, is clearly given 5.5 and beta of TCS being 2, then the ultimate value being 11 and 3, 14%. Now we have to find out the weighted average cost of capital. For the weighted average cost of capital, okay, weight of debt, cost of debt, weight of equity, cost of equity. Weight of debt எவ்வளவு வருது? 3.43%, sorry, 25%. We have been given here the value for this one, 25%, 0.25. Cost of debt being 3.43, 3.43 அப்படி வச்சுக்கலாம். Plus weight of equity in the 25% debt ன்னு சொன்னால் 75% equity into cost of equity 14%. Then 3.43 into 0.25, then 14 into 0.75, ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா 11.36. 11.36 is the answer. B is the answer. Is that clear? So exhibit 3 ல இருந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது பண்ணியாச்சு. What more to answer? The estimate of beta for Tara Industries is closest to. Okay. The estimate of beta for Tara Industry. Now, so என்ன கேட்குறாங்க? Beta of Tara. In the lastly, we have to find out the beta of Tara. Prakash asked Kapoor to evaluate Tara Industries, a privately owned Indian company that may initiate a public stock offering. Kapoor decides to adapt CAPM to estimate the required return on equity for Tara Industries. Kapoor identifies a publicly traded peer company with an estimated beta is 1.08. Okay, beta of similar company is equal to 1.09. That is much larger but otherwise similar to Tara. Even though more or less same, but even பெரிய company. Okay, Tara and other company. Size வந்து பார்த்தோம்னா greater. Size வந்து டாராவா அதரா அப்படின்னா அதர்ஸ் தான் greater. பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா
இவன் 1.09. அப்போ அந்த பீட்டா இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு? ஒன்று, சைஸ் மேட்டர்ஸ், யூ ஹேவ் டு அட்ஜஸ்ட் ஃபார் த சைஸ். செகண்ட், இங்கே பாருங்கள், டாரா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் ஃபண்டட் 49% டெட். இப்போ டெட் மிக்ஸ் வரும்போது, டெட் ஈக்விட்டி வரும்போது 49% இங்கே. அண்டு while the publicly traded peer companies funded by 60% debt, even the 60% debt. அப்போ இன்னொன்று டெட் ஈக்விட்டி மிக்ஸு மேட்ச் ஆகலை. இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். சைஸுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டெட் ஈக்விட்டிக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இவங்க என்ன கேட்குறாங்க? வாட் இஸ் த பீட்டா ஆஃப் டாரான்னு கேட்குறாங்க. பீட்டா ஆஃப் டாரா. இப்போ பீட்டா ஆஃப் டாரா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, டெட் ஈக்விட்டி மிக்ஸுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோமா இல்லையா? அப்போ இது ரெண்டுமே, இந்த 1.09 அப்படிங்கிறது லிவர்டுன்னு வச்சுக்கலாம். லிவர்டுன்னு என்ன அர்த்தம்? 60% டெட்டு உள்ள கம்பெனியுடைய பீட்டா இது. 49% டெட் உள்ள கம்பெனியுடையது எவ்வளோ இருக்கும்? டெட்டு இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பீட்டா எப்படி இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் டாராவுடைய 49% டெட் இருக்கும்போது அது எப்படி இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். புக்கில் இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கல. ஓகே, பீட்டா ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஐ வில் ஒர்க் அவுட் ஹியர். ஓகே, beta of unlevered firm is equal to beta of levered firm divided by 1 plus 1 minus T of debt extent divided by equity. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மக்கப் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, இது வந்து நீங்கள் இன்டரில் இது மாடல் இன் மில்லர் மாடலில் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் படிச்சிருப்பீங்க. டெட்டு ஈக்விட்டி டேக்ஸ் இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு அந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. யூ கேன் இந்த இடத்துல பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா டேட்டா மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். பீட்டா ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.09 டிவைடட் பை இட்டு வந்து 60% இங்கே 60 பை ஈக்விட்டி வந்து 40. அன்லிவர்ட் ஃபர்முடைய பீட்டாவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ 60 by 40 into 60 by 40 into 0.7 plus 1, 1.09 divided by 2.05, 0.53. This is beta of unlevered firm. Now I am going to calculate beta of unlevered firm where the firm being Tara. ஓகே, டாராவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும்? ஸோ அன்லிவர்ட் ஃபர்முடைய டீட்டெயில்ஸ் இது கிடச்சிச்சு. ஓகே, அதே ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா we know that beta of unlevered firm from here அதே மாதிரி தான் இவனுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா 0.53 நம்ம எடுத்துக்கலாம். எனக்கு என்ன வேணும்? 49% டெட் இருக்கிற பீட்டா வேணும். அப்போ பீட்டா ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம் டு பி கால்குலேட்டட் ஃபார் டாரா டிவைடட் பை 1 plus 1 minus tax 0.3 இன்ட்டு இங்கே டெட்டு வந்து 49 இருக்குது பை ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா 51 இருக்கும் பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்போ 49 divided by 51 into 0.7 plus 1, the value being 1.67. இங்கே இது ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது into 0.53 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணோம். the ultimate value being 0.8864, otherwise 89 வச்சுக்கலாம். டாராவுடைய லிவர்டு ஃபர்முடைய, அதாவது 49% டெட் இருக்கும்போது டாராவுடைய பீட்டா எவ்வளோ இருக்குன்னா 89 இருக்கும். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் பீங் சி. புக்கில் வந்து ஐ திங்க் தே ஹவ் கிவன் பி பீங் த ஆன்சர். ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் தட் ஒன். யா, பி இஸ் கரெக்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. the steps what they have given is we have adapted, but அப்படி ஃபாலோ பண்ணாக்க நமக்கு 0.89 தான் வருது. பாருங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறாங்கன்ட்டு. அந்த ஆன்சரை கொடுக்காம calculated as below அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 1, செலக்ட் த கம்பேரபிள் பெஞ்ச்மார்க் பண்ணிட்டோம். ஸ்டெப் 2, எஸ்டிமேட் த பெஞ்ச்மார்க் பீட்டா, அதோடைய பெஞ்ச்மார்க்கோட பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸ்டெப் 3, அன்லிவர் த பெஞ்ச்மார்க்ஸ் பீட்டா, அதோட அன்லிவர் பண்ணிட்டோம். Then step number 4, lever the beta to reflect the subject company's financial leverage. So we have done that. So even the thermo lever பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Okay, so then what we have done is correct, but solution is we get 0.89 is the correct one, right?
The next one being potential weakness of Kapoor's approach to estimate the required return on equity for Tata Industries is that the return estimate could be does not include a size premium. ஆமா ரெண்டு இது பார்க்கணுமா இல்லையா? நம்ம ரெண்டு பார்க்கணும்னு சொன்னேன். இதை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கேல்குலேஷன். பட் சைஸை பற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணல. இது பெரிய பிஸ்னஸ், இது சின்ன பிஸ்னஸ்னா அதுக்குன்னு ஒரு நம்பரை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அது பண்ணலை. அப்போ திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். மே ஓவர் ஸ்ட்ரேட் போட்டு இதெல்லாம் கிடையாது. டஸ் நாட் கன்சிடர் சிஸ்டமேட்டிக், அதெல்லாம் வரவே இல்லையே. இந்த ரெண்டு கம்பெனி கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனிக்கு இந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன டிஃபரன்ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ்க்கான ப்ரைஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதுமானது. ஒன்று டெட் ஈக்விட்டி மிக்ஸ், ரெண்டாவது வந்து சைஸ். இது ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ வித் தட் question number 3 is over. Let's see. There are n number of approaches given. So I'm not going to fully solve this, but I'll just guide you. Okay. Strip fund, an Indian based globally. Question number 4. Diversified equity mutual fund is considering adding Alpha Energy Limited to its portfolio. Alpha is an independent upstream oil and gas company headquartered in Delhi. Alpha adla invest பண்ணனும் plan பண்றாங்க. It is one of the largest oil and gas companies in India and has operations in several countries. Vivek Anand, an analyst at the mutual fund, has been assigned to the task of estimating a fair value of Alpha. Anand is aware several approaches that could be used for this purpose. After carefully considering the characteristics of the company and its company, okay, but 2 stages. He has considered that a 2-stage FCFF, free cash flow to the firm model, is used for the valuation. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மாடல். ஓகே, எஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு த ஃபர்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வேண்டியதான். தட்ஸ் ஆல். திஸ் வாட் அபவுட் தி கொஸ்டின் நம்பர் 4. ரைட். The free cash flows to the firm during these previous years being 114, 170, 175. These imply a growth rate of this one in this year, and this one 16.67 in this year. Anand believes that the growth rate will be 14% at least in the next year. He has estimated that the first stage will include the next 8 years. First stage வந்து 8 வருஷம். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து எப்படி growth இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும். Anand is using CAPM to estimate the இதெல்லாம் ஓகே, பீட்டா ஆஃப் ஆல்ஃபா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இவர் KE being 8.72% கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. January 2009, actually 2019, okay, the stock price being 2500. So in the date stock price 2500, KE being 8.72. இது calculate பண்ணதெல்லாமே தியரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. It actually time consumer in your exams, but nothing is there. And price at 2019 being 2500. Another analysis that even within the 2-stage FCFF model, there could be some variations in the approach. ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான், அதில் வேரியேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறாருன்னா, the growth rate will be 14% throughout the first stage of 8 years. The growth rate thereafter will be 7% அப்படின்றாங்க. அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ இயர் 19ல் இருக்கிறீங்க, 19ல் இந்த ப்ரைஸ் ஜான்வரி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர், சிக்ஸ்த் இயர், 7th இயர், 8th இயர், அதுக்கப்புறம் டெர்மினல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு த ஃபர்ம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால், இதுக்கு முன்னாடி 18ல் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா லேட்டஸ்ட்டாக 175 வந்திருக்கு. இனிமேல் 8% growth இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்கா 175 இன்ட்டு 1.14 இல்லையா, 14% growth. அதுக்கப்புறம் 175 இன்ட்டு 1.14 to the power 2, 175 into 1.14 to the power 3 goes on, 175 into 1.14 to the power 4, 175 into 1.14 to the power 5, 175 into 1.14 to the power 6, 175 into 1.14 to the power 7,
175 into 1.14 to the power 8. Terminal எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? P0 is equal to D1 bar KE minus G is the formula. அதே யூஸ் பண்ணுங்க. P0 க்கு பதிலா எனக்கு என்ன வேணும்? Terminal value வேணும். எப்ப by the end of 8th year is equal to dividend பதிலா free cash flow to the firm for 9th year வேணும் divided by KE minus G is the answer. So free cash flow to the 9th year வந்து 175 into 1.14 to the power 8. அதாவது இதுதான் 8th year ஓடது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன growth rate இருக்குன்னா 7% இருக்கு. அப்போ into 1.07 போட்டிங்கன்னா 9th year ஓடது கிடைச்சிரும். KE we assume the KE remains the same value being 0.82 otherwise 0.0872% minus growth from that period being only 0.07. That's how you can get. So இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 31,055 will be the value. And take the PE factor at this rate 8.72% PE factor. அப்போ discounted free cash flow to the firm கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா the final value being 17,652. I just go with the book. Okay, it takes calculations, but இதே மாடலில் நம்ம ரொம்ப சம்ஸ் பார்த்துட்டோம், அதனால டேட்டா இதை போட்டு முடிச்சிட்டேன். Okay, not more than that. Next, there is no any new concept here. Second approach, instead of using the estimated stable growth 7% in the second stage, Anand wants to use his estimate that 8 years later Austin stock will be worth 17 times of current share price. Current share price 2500 இருக்கு. ரெண்டாவது அப்ரோச்சில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, என்ன இன்னைக்கு வேல்யூ இருக்கோ அது மாதிரி அந்த ப்ரைஸ் வந்து 17 முறை இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ டெர்மினல் வேல்யூ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த வேல்யூ எடுக்க போகிறீங்க? 42,500 நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் வாட் பட் பி. சி கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் growth வந்து பார்த்தீங்கன்னா in contrast to the first approach above, in which the growth rate declines abruptly from 14 to 7. அதாவது எக்ஸாக்டா மொதல் 8 வருஷத்துல முன்னாடி 14 இருந்துச்சு, 9வது வருஷம் டக்குன்னு ஏதாவது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது பதிலாக the growth rate would decline linearly. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இது 14%, இது 7%. இயர் 2, 4, 6, 8, 10 அப்படி போகும்போது 8th இயரில் 7, கரண்ட் இயரில் 14, இப்படியே லீனியராக குறையுது. அதுக்கப்புறம் இப்படி ஸ்டேபிள் ஆகுதுன்றாங்க. இப்படி லீனியராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு ஹெச் மாடல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த 7A அப்படிங்கிற வீடியோ பாருங்கள், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. இஸ் தட் கிளியர்? அதில் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே டீச் பண்ணிட்டேன். இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் புக்லேயும் கொடுக்கல. You can just mug up that formula, that's more than enough. You can apply here. So with this illustration question. Question number 5. Question number 5. Case discussion related sum. Case discussion மாதிரி. இது sum solve பண்ண போறதில்ல. It's a reading comprehension like. Okay. Seems to be a reading comprehension like. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. ஓகே, எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி கேஸ் வந்தால் டீகோட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்காக இந்த சம். The logics what you have understood already is more than enough to solve this. Okay. I think இதெல்லாம் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல, வர வாய்ப்புகள் கம்மி தான். இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் பதிலாக இதையாவது நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணிடுறேன். Exhibit 2. Now what are the things that are required?
See, question number 5 is case study. Parvati Tiwari manages a dividend growth strategy for a large asset management company. Current dividend growth model use பண்றாங்க. Tiwari meets with her investment team to discuss potential investment in 3 companies, company A, company B and company C, and statement of cash flows. Actually ஒரு கம்பெனி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படி சொன்னாங்க அந்த கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். அதுல அந்த கேஷ் ஃப்ளோல இருந்து அவர் முடிவு எடுக்கிறார். எக்ஸிபிட் 1ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் மோஸ்ட் ரீசன்ட் ஃபிஸ்கல் இயர் எண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. மோஸ்ட் ரீசன்ட் இயர் company A, company B, company C and all. Okay. Yeah. We have been given cash flows. Cash flow statement for company A, company B, company C. You are not asked to prepare the cash flow statement, but you are using the cash flow statement for the calculations. Tiwari team first discusses the key characteristics of company A. Company A பத்தி பார்க்கறாங்க. The company has a history of paying modest dividends related to the FCFE. Has a stable capital structure. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளா இருக்கு. FCE அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிவிடெண்ட் மாடஸ்டா இருக்கு. The team also considers that the impact of company A's 3 non-cash transactions in the most recent year. Transaction A வந்து 900 million loss on sale of equipment. Loss on sale of equipment P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும்போது இதை ஆட் பேக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இம்பேர்மெண்ட் லாஸ் ஆட் பேக் பண்ணுங்க because it will not affect the cash. So we are talking about free cash flow to the equity அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். 300 million reversal of previously recorded restructuring charges loss. இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம இது இன்கம் P&L கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க, பணம் வந்திருக்காது, அதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. In addition, company A's annual report indicates that the firm expects to incur additional non-cash charges related to the restructuring over the next few years. Okay. So, இது வந்து additional non-cash charges செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு restructuring-காக. இதெல்லாம் A சம்பந்தப்பட்டது. The value of the 3 company shares, one team member suggested the valuing the company shares using net income as a proxy for FCFE. பேசாம நெட் இன்கம் எடுத்துங்களே சார். FCFE பதிலாக ப்ராக்சின்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் பதிலாக இன்னொருத்தர் அட்டண்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா, மீன்ஸ் எல்லாம் ஓட்டு போடுறதுக்கு போய் கம்பெனிஸில் ஓட்டு போடுறதுக்கு சைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால் ப்ராக்சி. அதே மாதிரி FCFEக்கு பதிலாக நெட் இன்கம் எடுங்களே அப்படின்னு சில பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அனதர் டீம் மெம்பர் ப்ரொபோசஸ் FCFE யூசிங் த சேல்ஸ் பேஸ்டு மெத்தடாலஜி வில் பி பெஸ்ட் அப்படின்றாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது FCFE வந்து நெட் இன்கம் மைனஸ் 1+ டெட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சு. ஓகே, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் த கேசஸ். இது 1 - DRக்கு பதிலாக நேராக வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டிஆரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம், இந்த மாடலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். டெட் ரேஷியோ. ஓகே, இதில் நம்ம டெட் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் மெத்தடு. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெட் இன்கம், சேஞ்சஸ் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நெட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன், சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், நெட் ஆஃப் திஸ் ஒன், அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார் டெட் காம்பனன்ட் சப்ஜெக்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதை அங்கங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. நம்ம இதில் வந்து 30% டெட் காம்பனன்ட் இருக்குன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் இந்த வேல்யூவில் 30% கண்டுபிடிச்சி நம்ம இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணுவீங்க, இதை ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதை இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, 1 - D 1 - 0.3 போட்டு இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க நேரடியாக. நோ இஷ்யூஸ் இந்த. ஓகே, ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லையும் போகலாம். நம்ம என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். திவாரி டீம் ultimately decides to use the actual free cash flow to value the 3 company shares and selected data assumption are provided in exhibit number 2. ஸோ சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை வச்சு அவங்க எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. FCFE எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. எக்ஸிபிட் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட்டு பீட்டா,
பிஃபோர் டேக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெட், டார்கெட் டெட் ரேஷியோ இதெல்லாம் இருக்குது. ரிஸ்க் ஃப்ரீ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், CAPM மாடலில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The team calculates the intrinsic value of company B using two-stage FCFE growth rates. For the first 4 years estimated being 10, 9, 8 and 7. மொதல் வருஷம் இது, அடுத்த வருஷம் இது, அதுக்கப்புறம் இப்படி லைனாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. Before declining to constant value of 6% starting in the 5th year. To calculate the intrinsic value of the company C's equity, the team uses FCFF approach assuming single stage model where FCFF is expected to grow 5% indefinitely ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Cக்கு வரும்போது இது Bக்கு, இது Cக்கு. So based on the company's A's key characteristics, which discounted cash flow would be most likely be used by the investment team to value company A's shares ன்னு கேட்குறாங்க. டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல் தான் கரெக்டாக இருக்குது. அதுவா FC FFA அல்லது FC FEA அப்படின்னா இதை காட்டிலும் இது சுப்பீரியர். இதை காட்டிலும் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது இதுதான் நமக்கு சுப்பீரியராக இருக்கும். ஸோ வி கேன் ஆன்சர் FCFE will be better. DDM காட்டிலும் FCFF will be more reliable because it takes not only distributed income, non-distributed income is also be considered. 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சு 50 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோன்னா 50 ரூபாய் தான் டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடலில் எடுத்துக்கிறீங்க. 100 ரூபாய் உங்களுடைய பணம் தானே. ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் 100 rupeesங்கிறது தான் லாஜிக். ஃபர்ம் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் ஃபர்ம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டெட்டுக்கும் ஈக்விட்டி சேர்த்து இருக்கிறது. ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் ஈக்விட்டினா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது மூணாவது. ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் த லாஸ்ட் ஒன். ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். தியரி தான் கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, நீங்கள் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் டு கன்க்ளூட். ஸோ FCFF when company's capital structure is stable. FCFE is more direct and simpler method to value the company's equity than using this one. Okay, capital structure stable இருக்கும்போது FCFE வந்து direct method, simpler method கூட you can follow that. Second question வந்து என்ன கேட்குறாங்க, which non-cash transaction would be subtracted from the net income in arriving company's A's FCFE அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதான் இந்த non-cash. ஓகே, non-cash transaction. ஸோ என்னென்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் உள்ள லாஸ் இருக்குது, ஆடட் பேக்கு. டிரான்சாக்ஷன் 2 இம்பேர்மெண்ட் இன்டான்ஜிபிள் லாஸ் இருக்குது, அதை ஆட் பேக் பண்ணுங்கள். ரிவர்சல் ஆஃப் லாஸ் ப்ரீவியஸ்லி டெபிட்டட் இஸ் நவ் ரிமூவ், அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் கேஸ் வரும்போது மூணாவது, பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸிபிட் 1 கம்பெனி A's FCFE ஃபார் த மோஸ்ட் ரீசன்ட் இயர் இஸ் கேல்குலேட்டட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறீங்க? FCFE வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். என்னது, நெட் இன்கம் கேபெக்ஸு. ஓகே, நெட் இன்கம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேபெக்ஸு அண்ட் நெட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இல்லைன்னா டெப்ரிசியேஷன் அமோர்டைசேஷன். டெப்ரிசியேஷன் அமோர்டைசேஷனாக பணம் வெளியே போகல, அதனால் பணம் அதிகமாகிடும், ஆட் பேக் பண்ணிவிடுங்க. கேபெக்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா மைனஸு, குறைஞ்சதுன்னா ப்ளஸ்ஸு. அண்டு சேஞ்ச் இன் கேஷ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாரோயிங் டெட்டு கேஸ். ஓகே, டெட்டு நீங்கள் வாங்குறீங்களா விற்கிறீங்களா. கேபெக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த சம்மில், நெட் இன்கம் இஸ் திஸ் ஒன், நெட் நான் கேஷ் சார்ஜஸ். ஓகே, நான் கேஷ் சார்ஜஸில் வந்து நமக்கு என்னென்ன வருது, ஏக்கு அதர் நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ், டெப்ரிசியேஷனும் அதர்ஸும் சேர்த்து 1500. அது டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோர்டைசேஷனில் வரணும். 4844 இஸ் த ப்ராஃபிட். டெப்ரிசியேஷன் அமோர்டைசேஷன் 1500. கேபெக்ஸ் வந்து அசெட் சம்மந்தப்பட்டது. ஓகே, கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் பார்க்கணும். கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் என்னென்ன இருக்குது, ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா, பர்ச்சேஸ் பண்ண மைனஸு சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட். அப்போ இது வந்து சேல் நடந்திருக்கு, சேல்னால் பணம் வந்திருக்கு. ஸோ 2379 இஸ் த இன்ஃப்ளோ. கேபெக்ஸ் வந்து பணம் கொடுத்துருக்கு, அப்போ கேபெக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க 2379. ரைட், ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வரும்போது ஸோ என்னென்ன முடிச்சிட்டோம், இது முடிச்சாச்சு, இதை முடிச்சாச்சு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வரும்போது ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் செட். ஓகே, சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அப்போ 452 மைனஸ் இது ஒரு 210, 662, 540 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 122 வந்து மைனஸ்.
நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ், பணம் வெளியே போகுது அடிஷ்னலாக 122, பணம் உள்ளார வரதான் வெளியே போகுது, அவ்வளோதான். அண்ட் டெட் வரும்போது ஃபினான்சிங்கில் போய் பார்க்கணும். ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் டெட் என்ன இருக்குது? நோட்ஸ் பேயபிள், லாங் டேர்ம் டெட்டு, பேமெண்ட் ஆஃப் காமன் ஸ்டாக். பேமெண்ட் ஆஃப் காமன் ஸ்டாக்கை விட்டுருங்க, நம்ம நோட்ஸ் பேயபிள் பற்றி பார்க்குறோம். நெட்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நமக்கு. ஓகே, 1500 நெகட்டிவ், 25 பாசிட்டிவ், 1475 நெகட்டிவ். கடனை அடைச்சிருக்கிறீங்க, வரல, அப்போ பணம் வெளியே போயிருக்கும், அப்போ மைனஸ். borrowings will be minus 1475. So you'll get free cash flow to equity 7126. Is that clear? Capex, debt, depreciation, amortization, changes in working capital, changes in debt, net of interest and all. Fourth component வரும்போது, based on exhibit number 1, using net income as a proxy for company B, FCFE would result in intrinsic value that is அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, நெட் இன்கம் ஆஸ் அ ப்ராக்சின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நெட் இன்கம் வந்து கம்மியாக தானே இருக்கும். ஓகே, ஸோ பியில் வந்து நெட் இன்கம் இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எஃப்சிஎஃப்இ கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ எஃப்சிஎஃப்இ ஃபார் பி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம் நேரடியாக. ஸோ ஃபோர்த்து கேஸில் நெட் இன்கம் வந்து 1212 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்சிஎஃப்இ கிடைக்குது. அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? லெஸராக இருக்கும். வேல்யூ ஆஸ் பர் நெட் இன்கம், வேல்யூ ஆஸ் பர் FCFE. ஓகே, இப்படி இருக்கும், ரைட்? ஸோ தேர்ஃபோர் யூசிங் நெட் இன்கம் 1212 million ஆஸ் அ ப்ராக்சி. ப்ராக்சினா இதுக்கு பதில் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமே. ஓகே, 2264 யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள 1212 ரூபாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஃபார் கம்பெனி would results in much lower valuation estimate than its actual FCFE. அவ்வளோதான். இஸ் தட் ஓகே? தென் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல் அபவுட் based on the exhibit 1, using the proposed sales based methodology to forecast FCFE would produce an inaccurate FCFE projections for which company? Okay, sales based methodology to forecast FCFE ல எது நமக்கு inaccurate வரும் அப்படின்றாங்க. எப்போ நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தி சார்ஜ் பண்ணுறோமோ அப்போ inaccuracy ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ இதில் வந்து ஏல தான் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, இதெல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ப்ளஸ் additional non-cash charges also be adjusted over next 5 years. இப்போ நான் கேஷ் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது மிஸ்மேட்ச் ஆகும். ஓகே, சேல்ஸ் 1000 ரூபாய், நீங்கள் பட்டுக்கு நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்ஸ் போன வருஷம் செலவு பண்ணதெல்லாம் இந்த வருஷம் அமோர்டைஸ் பண்ணிங்க 2000 ரூபாய். அப்போ உங்களோட நெட் இன்கம் வந்து -1000 இருக்கும் இல்லையா? so much of difference is due to the non-cash expenses. If there is non-cash expenses more, நீங்கள் சேல்ஸையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது inaccuracy ஜாஸ்தி இருக்கும், மற்றபடி inaccuracy இருக்காது. ஓகே, see here. In addition to the significant non-cash charges other than depreciation in the most recent year, the annual report indicates that company A expects to recognize additional non-cash charges related to the restructuring over the next few years. The given equation for forecasting assumes that the only non-cash charge is depreciation. Which எல்லாத்துலயுமே எதா இருக்கு? When the company being analyzed has significant non-cash charges other than depreciation expenses, this sales-based methodology will result in the less accurate estimate. ஸோ அதனால் நமக்கு கம்பெனி ஏதான் லெஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்க முடியும். ஏன்னா நான் கேஷ் ஐட்டம் ஜாஸ்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். ஸோ வித் தட் all the illustrations and solved case laws over. Additional problem exercise you can try to the maximum extent. எவ்வளோ சம்ஸ் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா போதுமான, அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவை இருக்காது. ஓகே, ஸோ those additional illustrations is for extra practice that you can do it yourself, right?